अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल ग़ुरूब वल अजम। अम्मा बअद फ़शैतानिर रजीम रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीबा ईमान महबूबा। जुमला ज़र्रे कमी रूह न कड़ी रब द कायनात, जुमला ज़र्रे कमी रूह न कड़ी रब, पहर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा। अज़ल नर अबद हर दम दरब द इलम बशमार, विधि तकरार पढ़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशालेगम, द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशालेगम, च दिलबर पकिली देशी दा महशर अख्तर ज़माने। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशालेगम, द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशालेगम, च दिलबर पकिली देशी दा महशर अख्तर ज़माने। और द जानान प मेहमाने के बद प मौला में द कसम वी दा सही खबर ज़माने। मखरा सरगन पड़ा द हिजाब न जाना न ज़मा, मखरा सला द बेता द्वाड़ चकड़मा, द द्वाड़ो कौनो प खादो बद गम वर नकड़मा, प गम किस्ता दिवी मुदाम ज़र परेशान ज़मा। और इश्क में मजनून न ज़क ज़ियाद तेच लैला ज़रज़ले, इश्क में मजनून न ज़क ज़ियाद तेच लैला ज़रज़ले, शस पे लनी तर कदमुन द लैला ज़मा। च मेरे बर द मिनिस्ताशो पदेलार के मल, च मेरे बर द मिनिस्ताशो पदेलार के मल, कम न दे शेर हुंद बाबा अब्दुर्रहमान ज़मा। और माँ मोहम्मद अमीन स्ता मीना खपल ईमान गढ़ले, माँ मोहम्मद अमीन स्ता मीना खपल ईमान गढ़ले, निश्त ईमान निश्त मजहब सिवा लतान ज़मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मेरे क़दरदानों, मुशरानो, कशरानो, रब करीम और रब लायज़ाल लाख लाख शुक्र नदी चुमंगो तासुए दोन जहान द सरदार आक़ाए नामदार दख़ल उम्मत गमख्वार दख़ल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मत के मुमिनान मुसलमानान पैदा करी। अल्हम्दुलिल्लाह स्ता सोनांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत करा। छपदे के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द दोस्ते द मेयार ज़िक्र करे दे हर इंसान प दुनिया के आगा चुनते रही आगा त दोस्तानों ज़रूरत हुई दागी द ताईद दागी द मदद और दागी द नुसरत
ضرورت وي ورته د هغې د حمایت ضرورت وي مګر بعضې دوستی داسې دي چې هغه انسان له په دنیا کې هم ډېر لوی ضرر او تکلیف ورکوي او هغه په آخرت کې هم د ډېر لوی حسرت او ندامت باعث او سبب جوړیږي او بعضې دوستی داسې دي چې هغه په دنیا کې هم انسان ته ډېره لویه فایده ورکوي او هغه په آخرت کې هم انسان ته ډېره عظیمه فایده ورکوي او هلته بیا شکر وباسي انسان چې الله تعالی لاک شکر دی چې ما د فلاني دوست سره دوستي کړې وه او د هغې په برکت باندې الله پاک نن ما ته نجات راکړ او څه خلک به داسې وي چې هغې به بیا هلته لاس مروړي او هلته به بیا وایي چې یا لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا هی کاش چې ما فلانی سره دا دوستی نه وی کړې نو الله کریم جل جلاله معیار ښیي دلته چې انسان ژوند تیروي نو څنګه به تیروي په څه طریقه باندې به تیروي په څه انداز باندې به تیروي د سفر په دغې میاشت کې اهل سنت و جماعت ځای په ځای باندې ډېرو لویو اولیاو د اعراسو د هغې د عرسونو په مناسبت سره مختلف پروګرامونه کوي چې په هغې کې اوس نږدې وخت کې لاهور په ځمکه باندې هغه عظیم شخصیت چې د چا په برکت او خاطر الله کریم جل جلاله لکونو خلکو ته کروڑونو خلکو ته د ایمان دولت ور نصیب کړ او د ایمان رڼا چې د هغې د دې خلکو سینو ته ورسوله او د دهریت او د کفر الحاد په یو ډېر تور او تاریک دور کې هغې په دغې انداز باندې د الله د دین خدمت وکړه د حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف داغی مبارکو په ذکر کې پروګرامو سورج مخکې هغه تیر شو موږ تاسو ته بالخصوص بر صغیر پاک و هند ته چې چا عقیده د اهل سنت و جماعت په ډېر ښکلي انداز باندې واضحه کړه او قوم چې دی دا ډېر عجیبه طرف باندې روانو د انبیاو په حضور کې یو بے باکانه او ګستاخانه انداز باندې خلکو دغه احتیاط پرې ښودی و الله پاک په ټیم کې یو تیره توره د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ګستاخانو دپاره د حضور علیه السلام د دین د دشمنانو دپاره د شریعت او د طریقت یو غر د علومو د معارفو یو خزانه او د سیرت او د صورت یو مجسمه محبوب علیه الصلاۃ والسلام په عشق باندې داسې لبریز یو قدم یو ادا د هغې د خپل محبوب علیه السلام په عشق و محبت او اتباع کې وه الله کریم جل جلاله کرم وکړو او دې امت لی د حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ د شخصیت ورکړو او بیا هغې مبارکو چې دی دا د دین متین د خدمت دپاره خپله ملا وتړله او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ګستاخانو د حضور علیه السلام د صحابو د ګستاخانو په کوم کامل انداز کې چې دې مبارکو رد کړی دی د حضور علیه السلام د ګستاخانو سره چې د دې مبارکو کومه رویه وه نو دویم په نږدې وخت کې د دې نظیر چې دی ممکن نه دی چې الله جل جلاله دا مبارک څنګه د ګستاخانو دپاره یو تیره توره ګرځولې وه او بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین د خدمت په کم انداز باندې بیا د هغې اشاعت کړې وه خو بیا خبره ده چې موږ د هغې صورت څنګه پیش کړه خلکو ته خو زمونږ کمزوري ده چې موږ امام اهل سنت په کم انداز باندې خلکو ته پیش کړه هغې مبارکو حمدگیر او حمد جهت شخصیتو موږ یو ډېر چې کوم دی په یو ډېر عجیبه انداز باندې خلکو ته د هغې د هغه شخصیت چې کوم دی څه وکړه حالانکه چې کوم شخصیت له الله علوم ظاهره باطنه ظاهری علومو که باطنی علومو که عصری علومو که دینی علومو او بیا صرف علوم نه ورسره الله جل جلاله عملم ورکړی پکار خدا وا چې د هغې مبارکو یو همجهت شخصیت دی چې هر چا په سر سترګو باندې منلی وي
مونږ په داسې انداز باندې پیش کړ چې هغه انداز د پیش کېدو نه و. په دې وجه باندې په ډېرو ځایونو کې د هغې مبارکو ذکر هم چې دی دا د خلکو دپاره یو ډېر عجیبه غوندې لګي، ناشنا شانتې لګي. الله کریم دې د داسې حقو حق پرستو شخصیتو د هغې سره محبت او د هغې سره ملګرتیا زمونږ او ستاسو د همیشه دپاره نصیب وګرځوي او د رب لا یزال د اولیاو د ګستاخو نه د هغې د بېادبو نه د الله مونږ په خپل زمان کې وساتي. مونږ اولیا منلي دي، هم د حضور د خاطر هم منلي دي، مونږ صحابه کرام منلي دي، هم د حضور د خاطر هم منلي دي. مونږ اهل بیت سره محبت کوو، د هغې وجه او سبب هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام ذات ببرکت دی. او چې څوک د دغې طرف نه معمولي مخوادې خوا شوي دي، یا شک صادق فرمایي ستا دپاره مې دوستی هم دشمنی دي، چا سره بل روزګار نه لرم بیتا. او بل ځای کې فرمایي چې پر ستا د محبت غافل کېږم، زه هغه خپلوان دوستان څه کړم محبوبه، او چې تا نه وینم جهان څه کړم محبوبه، ستا شیدا یم نور خوبان څه کړم محبوبه. ګرمي اوښکې ستا له شوقه وروم پې ګنې زه به دا چشمان څه کړم محبوبه. ګرمي اوښکې ستا له شوقه وروم پې ګنې زه به دا چشمان څه کړم محبوبه. او د محمد امین خو خاص هم ته محبوب یې، بې له تا نور دلبران څه کړم محبوبه. گویا کې دوستی او دشمنی د الله او د هغه د رسول دپاره دي. د چا خاطر کول، چا سره مینه کول د الله او د هغه د رسول دپاره دي. همدارنګې چې کوم دی د چا در ته تلل، د چا کوڅې ته تلل، د چا سلام کول د الله او د هغه د رسول دپاره دي. د چا زیارت لورتلل، د چا ملاقات لورتلل د الله کریم جل جلاله او د هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دپاره دي. زه چې هر زیارت لزم مقصد میں طے، عاشق صادق فرمائی فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، زه چې هر زیارت لزم مقصد میں طے، زما څه غرض د بل چا په مزار کې، او هسې خوښ یم ستا د مینې په انګار کې، چې به هسې خوښ بلبل نه وي ګلزار کې. او کومه ورځ چې فدایان تا ته شمېرل شي، ستا په مخ مې رب حساب کړه دغه شمار کې. که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو قطار کې. او په محمد امین بلا شک په غم وي، خو تازگی دی وي هر دم ستا په رخسار کې. عزتمندو دا د دې اولیاو د حضور علیه السلام د نسبتونو سره مینه وه، چې د چا د حضور علیه السلام در ورته خولی دی، چا د حضور علیه السلام غلامي کړې دي، د هغې سره خو به اسم یو داسې مینه وه چې د هغې خو بیان هم نه کېږي. د باباجي د مینې خو عالم دا و چې د بیماری په حالت کې و پاسېدل هم وله ډاکټر منع کړي وو، او په دې حالت کې هم د کور نه د چایو چینک راووته، او کم صاحب چې ځان ته چای واچول هغه چې څنګه چینک لاندې ایښوده، باباجي مبارک د بیماری په حالت کې په ناڅاپه تیز راپاڅېده. ورته ویې ماما دا چینک په ځمکه باندې کېنه دی. هغه ډېر زیات حیران شو چې تا باندې خو منه دي چې ته راپاڅې، ته خو مونځ هم چې کوم دی په ناسته باندې کې، نو بیا ولې دومره په تیزۍ باندې راپاڅېدی؟ باباجي مبارک ورته وایي تا ته پته نشته، دا چینک ما د مدینې منورې نه راوړی دی. دا ته څنګه په ځمکه باندې ږدې؟ دا د ما د مدینې منورې نه راوړی دی. عزتمندو چې کله د یو نسبت سره تر دې حده پورې مینه وي چې هغې خاورو باندې کله ګرځي په هغه ځمکه باندې، نو فرمایي چې دا خو داسې ځای دی چې دلته خو پکار دا ده چې ته په خپلو سترګو باندې تا قدمونه ایښودلې وې، او دلته چې ته ګرځېدې چې دا ځمکه دی د دې سترګو بڼو باندې جارو کړی وې. ولې چې دا ځمکه عام ځمکه نه ده، په دې ځمکه خو زما جانان مبارک قدمونه ایښودلي دي. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. بابا جی مبارک فرمائی زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضور په ایښي قدمونه دومره خواره نه ده. او په دې کوڅو کې به جبریل علیه السلام په ابلا له شوقه تللو وروره ستا د خپو دپاره نه ده، چې د حرم په ځمکه ږدې قدم او سترګې نه ږدې، زړه دې زخمي نه دی، سینه دې هم بیماره نه ده. او دا مخامخ قبه چې ښکاري زرغونه د محبوب، ماڼۍ د عرش د دې نه لوړه او نامداره نه ده.
او اس با په باب السلام ورشو د جانان روزیلا سینه د حس عاشق لدے درد قرار ندا سلام د محمد امین عرض کړه په حضور د محبوب جوله خالی را وړي چا لدے دربار ندا چې د کم نسبتونو سره هم دومره مینه ده چې په هغې خاورو باندې ګرځي نو فرمایي چې د جانان کوڅو کې ګرځم داسې ګڼم جوړ په اسمان دم قدمونه او محبوب ته ډېر ډېر ملامت شم ژوندی ګرځېږم نه ایرې شم نه ګردونه د یار د وصل ګلستان کې ډېر وار خطا یم تاب د وصل نه لرمه او ما ته چې عرش نه پورته ښکاري د یار هغې درشل سره جړا کومه اوس عزتمندو چې د چا دومره مینه وي د هغه نسبتونو سره نو چې چا ورته د هغې محبوب علیه السلام در ښودلي چې چا ورته د هغې محبوب علیه السلام عشق و محبت ښودلي یو انسان ته چې چا د هغې محبوب علیه السلام اتباع درته ښودلي چې اتباع به څنګه کوې د هغې عشق و محبت به د هغې مبارکو سره څنګه کوې بیا به انسان ولې د هغې دوستانو سره مینه ني نو زمونږ که اعلی حضرت عظیم البرکت سره مینه ده زمونږ کمینا د باباجي صاحب مبارک سره ده د مشایخ اعظامو سره ده د پیرانو مبارکانو سره ده او زمونږ کمینا د الله د دوستانو اولیاءو سره ده د هغې وجه دنیا نه ده د هغې وجه چې کوم دی د دنیا مفادات نه دي د هغې وجه بل څه نه دي د هغې وجه صرف اور صرف دا ده چې د خلکو مونږ ته در مصطفی ښودلی دی د هغې وجه صرف دا ده چې دوی مونږ ته د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس درس را کړی دی زما د باباجي سره امیر المجاهدین زمونږ د زړونو دړکن حضرت علامه حافظ خادم حسین رضوي دامت برکاتهم و فیوزاتهم علینا چې نن ورسره د بچي مینه ده د هغې ویلچیر ښکلولو دپاره هم بېتابه دي وجه څه ده زمونږ مینه ده ستاسو مینه ده روزانه باندې زه کله لاړ شم زه حیران پاتې شم د روزانه په بنیاد باندې هلته په سوونو زرګونو خلک د یو جلک دپاره او د ملاقات د یو لمحې دپاره تږي ناستې وي دا د روزانه په بنیاد باندې دا نه ګورې چې دا خاص ورځې وي په هفته کې یو ورځ وي یا دوه ورځې وي د روزانه په بنیاد باندې ټول لاندې جومات ډکي د میلمنو نه وجه څه ده عزتمندو وجه دا ده چې د خلکو د مینې محور او مرکز ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی او چې کله هغه مبارک مرکز جوړ شو نو باس د دې نه پس بیا یو انسان چې د دې سره د تعلق په ځای باندې الټا چې کوم دی هغه د اولیاء او ګستاخ جوړ شي د دې سره د تعلق په ځای باندې د نسبت او د غلامۍ په ځای باندې چې د چا د عشق او د محبت په دغه تارونو باندې څوک پوه شوي دي او په دغه رازونو باندې د هغې نه تپوس وکړه عبدالرحمن بابا فرمایي عاشقان د یار د سپو نه هم زارېږي عاشقان د یار د سپو نه هم زارېږي ګڼه ما د رقیبانو څه پروا که چې د یار د در سپي وي نو عاشقان به د هغې نه هم زارېږي باباجي مبارک فرمایي که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو قطار کې بل ځای کې دی مبارک فرمایي زه سپی یم چې سپی د سپو د سپو شوی خدای زه یې پایمال د سپو د خپو شوی دا داسې عزتمندو شعر دی چې دلته کې بالکل د انسان تصور ختم شي بالکل حیران پاتې شي چې دومره عاجزي انکساري د خپل محبوب په در کې د خپل محبوب علیه السلام په در کې دومره عاجزي و انکساري دا حد د انتها ده د شعر په یو لفظ باندې چې انسان سوچ کوي نو هغه ته بیا اندازه لګي زه سپی یم چې سپی د سپو د سپو شوې خدای زه یې پایمال د سپو د خپو شوې دې باندې چې انسان سوچ وکړي هغه ته پته ولګي چې د خپل محبوب علیه السلام په در کې د عاجزۍ او د انکسارۍ یو داسې عجیبه انداز دی زما یقین دی دا انداز ما نه دی لیدلی د بل چا ډېرو شاعرانو شاعریم کتلې ده د ډېرو خلکو عاجزي انکساریم کتلې ده او چې دا کوم انداز په دې شعر کې باباجي مبارک خپل کړی دی چې بې د اجازت استا کسپو ستا کې حساب کمزان څومره به خراب کمزان دا نه وي چې بې د اجازت استا د در په غلامانو کې حساب کمزان بې د اجازت استا د در په فدایانو کې ځان حساب کم بې د اجازت استا د در په گدایانو کې ځان حساب کم نه عزتمندو د الفاظو ته سوچو کہ بے د اجازت استا کسپو ستا کے حساب کمزان څومره به خراب کمزان او ستا دربار کې خوښ کله په حس ازادي یما زه محمدي یم زما دومره ازادي موی نه ده خوښه ستا دربار کې چې بغیر د اجازت ستا د درس پې ځان ته ویم
عزتمندو د دین باندې عجزین کې ساری د محبوب په در کې نو داسې خلق چې هغوی مونږ ته د خپل محبوب علیه السلام د در دومره ادب ښودلی دی داسې خلق چې هغوی مونږ ته د محبوب علیه السلام مبارک در ښودلی دی د هغوی بې ادبي د هغوی ګستاخي الله کریم جل جلاله دې مونږ وساتي د دې نه مولانا روم په خپل شعر کې فرمایي شعر مې ذهن نه وته و فرمایي چې کوم انسان تم الله جل جلاله د ذلت او د رسوای اراده وکړي چې دا زه ذلیل کوم او دا زه چې کوم دی څه کوم رسوا او شرمنده کوم او ذلیل کوم هغه د خپلو اولیاء او ګستاخ جوړ کړي هغه به دکه ګستاخي شروع کړي دا د ذلت اولنۍ پوړی ده او عزتمندو تاریخ وګورئ د اولیاءو ته چې مقام او مرتبه ملو شوې ده په ادب باندې ملو شوې ده چا چې بې ادبۍ او ګستاخۍ په ذهن کې تصور هم راغلی وي د الله د دوستانو خلاف د محبوب علیه السلام شان خو ورا والورا دی او خو تاسو بار بار چې کوم دی په تاریخ کې هم کتلي واقعات ما اورېدلي دي چې چا د حضور ګستاخي کړې ده اکثر په ځمکه باندې چې مړه شوي دي ځمکې هم نه دي قبول کړې داسې هم راغلي دي چې هغوی په ډیرانونو باندې پراته دي خلکو به بیا لاړې توکلې داسې هم راغلي دي چې ځناورو زمرو هم پېژندلي دي چې دا زما د مدینې منورې د جانان ګستاخ دی نو بیا هغه زمري او هغه ځناور هم هغه نه دی پرېښی او چې چا د حضور غلامي کړې ده بیا ځناور هم پېژندلي دي چې دا د حضور علیه السلام غلام دی نو بیا د دنیا هر یو مخلوق د هغې خاطر کړی دی بیا د دنیا هر یو مخلوق د هغې عزت کړی دی په دې وجه باندې دا ګستاخي یو داسې شی دی د حضور شان خو ډېر لوی دی ډېر اوچت دی په هغه در کې خو چې چا بې ادبي او ګستاخي کړې ده نو خسرت دنیا والآخره د هغه دنیا هم تباه او برباد ده او د هغه آخرت هم غرق او تباه دی الله دې مونږ د جانان په شان کې د بې ادبۍ او ګستاخۍ نه وساتي او بیا دې د دغې ګستاخانو د یاریو د حمایتونو نه الله مونږ وساتي یاد ساته دام جرم چې کم دی وړوکی نه دی چې ګستاخیانې کېږي انسان یا خاموش حمایتونه کوي یا ښکاره حمایتونه کوي او دا خاموش حمایت چې دی دا ډېر خطرناک دی ښکاره حمایت باندې خو انسان ته پته ولګي چې دا ښکاره حمایت یې کوي سړی ته نه ځان ساتي دا خاموش حمایت والا پېژندی نشي په اسانه باندې په خوله باندې عاشق رسولي په زبان باندې لګیا وي نه 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 زه خو عاشق رسول یم او زه خو دومره ځله کعبې ته تللی ما دومره ځل مدینې منورې ته تللی ما زه خو دومره ځل ما داسې کوم زما پلار داسې تېر شوی زما نیکه داسې تېر شوی دی خلکو له دوکه ورکوي په دې الفاظو باندې مینس کې د ټولو نه لوی د ګستاخانو حمایت کوونکي وي هسې عملونه رها شوه څوک ښکاره حمایت کوونکي وو څوک پټ حمایت کوونکي وو ښکاره حمایت کوونکي هغه خلک وو چې هغوی په ښکاره باندې څه کول تا سره به جنګونه کول وی به نه دا ګستاخه نه وه تا سره جنګونه به کول دا ګستاخه نه وه څه حمایت کوونکي هغه وو چې هغوی وی چې نه په هر صورت پیښیږي که ملک مسلمانان هر څومره تکلیف کې راځي خدا چې کوم دی د دې حفاظت په موږ باندې فرض دی دا به موږ خپلو له یارانو له ورکوو او څه هغه خلک وو چې هغوی خاموش و غلي وو هغوی وی چې نه زمونږ خو د دې خبرو سره کار نشته نه زمونږ تحریک دا دی نه زمونږ تنظیم دا دی نه زمونږ چې کوم دی جدوجهد په دې طریقه باندې دی زمونږ د دې سره کار دی زمونږ د دې سره کار دی موږ به د دین اسلام تبلیغ په دې طریقه باندې کوو په دې طریقه باندې وکوو په دې طریقه باندې وکوو یاد ساته عزتمندو دغه چې کوم دی نه بزرګي ده دغه نه زهد او تقوا ده او دغه چې کوم دی نه د اسلام او د دین خدمت دی مشهور حدیث دی الله جبرائیل ته وی لاړ شه فلانې قریه او فلانې کلې دا په دې خلکو باندې راولټکه جبرائیل علیه السلام چې راغی واپس د الله حضور کې حاضري کوي یا الله هلته خو ما یو عابد و زاهد ولیده هلته خو ما یو داسې شخصیت ولیده چې ستا نافرماني د سترګو رب قدر هم نه ده کړې پوهېږې دې باندې چې یا الله ستا نافرماني سترګو د رب قدر هم نه ده کړې چې صرف هغه طرفت عین چې ورته وي چې کم وخت کې د انسان صرف سترګه رپي دا څومره لمحه وي گویا کې دا د عبادت د زهد و تقوا اخري مرحله ده یو انسان دومره عابد دی دومره زاهد دی د هغه نیکي په دې انداز باندې ده تصور سکولی شي چې یو انسان به د سترګو د رپ هم د الله دغه نه وي کړې نافرماني گویا کې دا اکه مرتبه ده چې د دې نه باندې بله مرتبه نشته په زهد و تقوا کې دا هغه مرتبه ده چې یو انسان نن مونږ ګورو په سونو چلی وباسي تکلیفونه تیر کی ریاضتونه مجاهدات بیا هم کیدای شي مونږ به وایو داسې وخت به راغلي چې دنه به بیا هم یو د الله نافرماني شوي
خدا خو یو داسې ده چې د دې تصور هم ډېر ګران دی چې انسان به د سترګو د رپ هم د الله نافرماني نه کړې. جبرائیل علیه السلام وایي یا الله ستا دې بنده د سترګو د رپ هم ستا نافرماني نه ده کړې. یو طرف ته دا و، دویم طرف ته هغه و چې هغه مکمل نافرمانه و، هغې سره د الله حکم مننه پوهېږې دې باندې هغه هلته انتها وه، هغې سره د الله حکم ته حکم وینا سره یې مننه. نو یا الله کریم جل جلاله دا چا چې نه منو نو هغې خو حقدار شو چې هم دا کلې پې راولټه کمه عذاب پې راولمه، هغې خو حقدار شو. خو چې دا بل کم انسان دی نو یا الله ده خو چې کم دی ستا نافرمانی د سترګو رب قدر یې نه ده کړې نو دله بیا ولې عذاب ورکو. رب لا یزال ورته فرمایي چې په ده باندې د ټولو نه اول راولټه که. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې رب لا یزال ورته فرمایي چې د دې خلکو په نافرمانو باندې، د دې خلکو د الله په حکمونو نه منلو باندې او د دې خلکو د دین اسلام په مذاق اړولو باندې، د الله او د هغه د رسول په مذاق اړولو باندې د دې انسان چې دا کوم عبادت کوي شپه او ورځې کوي د ده تندې هم نه دی درست شوی. لہذا چې د سره دی منع کړي نه دي، د سره د دې خلاف چې کوم دی आवाज نه دی پورته کړی، نو که دی په دې خپل مشن کې کم ځای ته کم ځای نه کم ځای ته کم ځای پورې ورسي، خو یاد ساتی دا مشن یې ما ته قبول نه دی، دا زهد و تقوا یې ما ته قبول نه ده، دا عبادتونه مجاهدې ریاضتونه یې ما ته قبول نه دي. عبادت هغه قبول دی چې انسان د الله او د هغه د رسول په دین باندې غیرت وخوري. پوهېږئ دې باندې غیرت وخوري په هغې باندې، دا یې ما ته قبول نه دي. لہذا چې دا اړو غیرت نه دی کړی په دې باندې د ټولو نه اول یې په دې انسان باندې راولټه کوي. نن سبا عزتمندو سوچ وکئ تاسو د به په خپله معاشره کې ښکاره طور باندې مخې له راشي نه هغه پیري قبول ده چې د حضور په عزت باندې حملې کېږي، انسان وایي دې سره زما کار نشته. پوهېږئ پې هغه پیري قبول نه ده، نه هغه پیري ده، نه هغه موریدي ده چې د حضور علیه السلام په دین پورې ټوقې کېږي، انسان وایي دا زما کار نه دی. جماعتونو نه سپیکرې کوزېږي، انسان وایي دا زما کار نه دی. ختم نبوت باندې حملې کېږي، انسان وایي دا زما کار نه دی. د حضور علیه السلام د دین مذاق اړاویږي، د ګیرې مذاق اړاویږي، انسان وایي دا زما کار نه دی. علماو پسې چې کوم دی څه کېږي ټوکې کېږي، انسان وایي دا زما کار نه دی. د حضور د عزت او د ناموس چې کوم دی علل اعلان سودا کېږي، علل اعلان سودا کېږي. ورځ په ورځ باندې چې ویني نن د فلاني مشایخو ملاقاتو، نن د فلاني علماو ملاقاتو، زه وایم دې مشایخو په ډېر زیات چې کوم دی تعریفونه یې وکړل او په ډېرو تعریفونو کې وایي چې واو تاسو چې کوم دی ډېر ښکلی اواز پورته کړی و، ډېر ښه اواز هم پورته کړی و، په چرته هم اواز پورته کړی و، تاسو اواز پورته کړی و د کشمیر دپاره، تاسو د حضور د عزت او ناموس دپاره منافقت نه لوی بل نشته. دا خو عجیبه اواز دی چې دلته وي معامله جدا ده، دلته د حضور علیه السلام په عزت حملې کېږي، پروا نشته، نه زړه دردېږي نه پروا شته. دلته د حضور علیه السلام ګستاخه باعزته رها کېږي، هم د ده په دغه باندې حمایت او مدد باندې هم د ده په وجه باندې رها کېږي، پروا نشته، تکلیف هم نشته. او هلته کې بیا دروغ وایي چې ما ته تکلیف دی، او بیا مونږ دلته واه تا خو ډېرې ښکلې خبرې کړي دي. کشمیر مظلوم مسلمانان 3 میاشتې وشوې، 3 میاشتې وشوې مسلسل گیر دي، مسلسل کرفیو ده. مونږ چې کوم دی په دې باندې ولا شاباسي ورکوو چې نه تا خو ډېر لوی اقدام کړی، هلته د اواز پورته کړی دی. یاد ساتئ دا د شاباسۍ خبرې نه وې، دته نیغ دا رها کېږي، هم د ده په حمایت او مدد باندې هم د ده په وجه باندې رها کېږي، پروا نشته، تکلیف هم نشته. او هلته کې بیا دروغ وایي چې ما ته تکلیف دی، او بیا مونږ دلته واه تا خو ډېرې ښکلې خبرې کړي دي. کشمیر مظلوم مسلمانان 3 میاشتې وشوې، 3 میاشتې وشوې مسلسل گیر دي، مسلسل کرفیو ده. مونږ چې کوم دی په دې باندې ولا شاباسي ورکوو چې نه تا خو ډېر لوی اقدام کړی، هلته د اواز پورته کړی دی. یاد ساتئ دا د شاباسۍ خبرې نه وې، دته نیغ دا ویل پکارو چې خبردار ستا کار دغه نه دی، نه هلته کې ستا دا مسله حل کېږي، ستا کار دا دی چې د دې خلاف جواب وکړه. جواب داسې وکړه خپل فوزونه، خپل ریاستي طاقت، خپل قوت، او بیا د اسلام قوت چې دا ناقابل شکست او ناقابل یقین قوت دی، دا ښکاره کړه. افسوس دا د عزتمندو چې دلته صرف او صرف د دنیا دپاره، د مفادو دپاره مفاد پرستی دي،
سچل لے مکہ چکم دے سے چکم بنی اسرائیل علماء کو چ پاغي باندې بیا عذاب راغې او حضور مبارک او فرمایل چې زما د امت علماء بدا سے نه زما د امت علماء بچ کم دے هغه بد ظالم گریوان تلا سچي اګ کا ډیوټي چې خلکو پرې خدا نن دا حالت ته د ظالم سره عام حمایتونه کیږي لہذا عزت مندو دغه حدیث پر وکي چاولې پټي سړی باندې راواړه وا ولې د طبيعت هم خراب نشو دیتا نه د پیری پیری دا نه د شیخی شیخی دا نه د عبادت عبادت ده نه د زهد او تقوا تقوا دا حسم نه دي تر هغه وخت پورې چې تر څو د حضور په دین باندې غیرت نه کړي نه عجیب خبره د عزت مندو د دې نه لوی حمله نور شتا چرته د اسلام تاریخ یو ګورا چې چرته من حيث القوم یو قوم ټول راوچت شوی یو په دې جرم کې خاموش وي او هغه مجرمانو بیا هم حمایتونه کوي دا څه بتا سو چرته نه ویني چې یو قوم دا غي ټول سربراهان مشران په یو ځای د حضور د عزت سودا کړي دا څه به نه ویني تاسو دا غي باوجود بجای د دې چې هغه په دې خبره باندې هغه ته احساس ورکړي شوی چې دا کار تا غلط کړی دی دا قوم تا چې کوم دی په دې باندې ذلیل او رسوا کړی دی دې د حضور په دربار کې رسوا کو دې آینده نسلونو ته رسوا کو را روان نسلونو تاریخ خو چې کوم دی دا خو وي موجود وي مونږ به نه یو زمونږ تاریخ به وي نو زمونږ په تاریخ کې به چې کوم دی زمونږ آینده نسلونه سوی چې زمونږ مشرانو کې داسې بې حس هم تېرو داسې بې ضمیر هم تېرو داسې مفاد پرست هم تېرو چې د دنیا دپاره بل څه خبره نه د دنیا دپاره د روډ دپاره د لارې دپاره د کوڅې دپاره د کرسۍ دپاره د جاه و جلال دپاره د خپل نبي د عزت سودا کړې وه دا عزتمندو دا تاریخ جوړیږي پکار خدا وا چې زمونږ تاریخ داسې جوړ شوی وي چې زمونږ مشران داسې مو زمونږ اسلاف داسې مو چې آینده نسلونو فخر کولی چې هغوی د کرسۍ پروا نه وه ساتلی هغوی د لارې پروا نه وه ساتلی هغوی وي خیر دی د دنیا دی زمونږ چې کوم دی مفادات دی زمونږ تس نس شي مونږ به تیر کو جون په کنډراتو کې به تیر کو مونږ به تیر کو جون بغیر د بجلی به هم تیر کو زمونږ به جون تیر شي بغیر د سهولتونو نه به هم تیر شي بغیر د چې کوم دی ګراني به هم برداشت کو خو زمونږ مشران داسې وو چې هغې وی چې نه جون خو زمونږ هغه پکار دی چې په هغې کې زمونږ ته رضا لکه د مدینې منورې د جانان مبارک ملو شي نه افسوس خبره دا د عزتمندو څه چلو شو هغه مونږ یارۍ او دوستۍ چې کوم دی بدلې کړې دا هغه دوستۍ دي دا هغه یارۍ دي نن خو پکې د دنیا تا ته مفادات یو جلک ښکاري د دین اسلام خلاف د میر جعفر او د میر صادق کردار خو دی تا ته خو پکې د دنیا سو مفادات ښکاري چې زه به لږ سهولت کې ما ته بس داسې نه خو د آخرت اک ورځ هم را روانه ده چې په اک ورځ باندې به بیا دکه لاسونه مروړې او دکه به وایې چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هی کاش چې ما خو د دې ملګرتیا نه وې کړې خو بیا پاک ورځ باندې عزتمندو صدی پاک ورځ باندې بیا د لاس مروړل فایده نه ورکوي نن فایده ورکوي وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نوي دا سودا کم سودا چې د نن آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا نن مقدا بابا جی مبارک فرمائی نن سودا اکڑا د حضور د عشق او د محبت په بازار باندې سبا به دا سودا نوي سبا به د دې سودا د اغوستو مکم نوي سبا درته بیا د الله سونه مروړل فایده هم نه درکوي نن د حضور علیه السلام د ظالمانو سره لګیا حمایتونه کوي د هغې ظالمان چې کوم دی د هغې لاسونه مضبوط دی دا خو ماشوم تم پته د په ذات د خدای قسم وړوکي یعنی بچي ته چې د هغه هم لږ ډېر عقل کار کوي هغه ته هم پته ده چې چا د حضور د دین مخ ونیولې چا د حضور علیه السلام د عزت سودا وکړه چا د حضور علیه السلام د ناموس سودا وکړه چا د یو چوړی ښځې دپاره د حضور علیه السلام د امت علما په جیلونو کې راښکل چا چې کوم دی د مغرب د رضا کولو دپاره د حضور په دین باندې حملې وکړې چا چې کوم دی په دې ملک خداداد پاکستان کې ستاسو به چې کوم دی عزتمند انسان د زړه نه ورسره وینې وساسي پرون هغه دردېدلې ورځ وه هغه چې کوم دی سیاه ترین ورځ به دا درته ما اکه وخت کې ویلي که ستاسو یاد شي په دې ځای باندې مې ویلي ما تاسو خو ډېر خلک چغې وایي که نه
چې نه 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 فلانې به دې له انصاف ورکوي. د سایوال هغه ماشومان بچي چې هغه تصویر ډېرو خلکو ته مخې ته او مخې ته پاکه ټایم د خلکو سترګو نه اوښکې تللی وې، هر یو سړی دردېدلی و چې ماشومان ګلونه بچي د هغې په وړاندې د هغې مور د هغې پلار د هغې خور دا په وینو کې لت پت پراته و، هسې به حساب واده له روان او بیا د هغې نه پس دا ماشومان ګلونه بچي د یو ګوتې لګېدلي دي، وړې ماشومه د ګوتې لګېدلي دي، بل وړوکي ماشوم د خپای لګېدلې ده، او بله ماشومه بچی د هغې سره خپل فیډر په لاس کې دی او د دې وینو په حالت کې او د دې سختترین حالت کې په یو پمپ کې هم دقسې کولو پرېښي دي، دوی ته منډې کړي دي، اسپتال قدرې نه دي رسولې اسپتال ته، نه دا ویلي دي چې دا ماشومان چېرته د دا واړه ماشومان دي دا به څه کوي دلته، د بې سر و سامانه حالت کې پرېښي دي، هر چا چغې والې که دي ته انصاف میلاو نه شو، زه به دا وکړم زه به دا وکړم، هېڅ څه مو نه شو. پرون فیصله راغله او فیصله د پاکستان کورټ ورکړه چې کومو کسانو ښکاره ویډیو راغلی ده ډزې شوي دي، ښکاره چې کوم دی خلک په هغې کې مړه شوي دي. پرون د پاکستان عدالت فیصله ورکړه چې دا خلک دې کې مونږ دا د شک په بنیاد باندې مونږ ټول رها کوو، دې کې یو هم ګناهګار نشته. پاکه خاندان باندې به څه تېرېږي چې د کوم خاندان د کوم ماشومانو بچو پلار مور خور بغیر د څه وجې نه بلکل هسې بې ساغي چې کوم دی په لاره د دې ظالمانو د خوند او د رنګ دي. ما تاسو ته 13 جمعه ویلي دا مزې اخلي په مونږ باندې، مزې اخلي په مونږ باندې، دا په جیلونو کې وال ټکول، دا مسلمانانو کورونو دا عزتونه پامال کول، دا اندرپۍ لګول او دا ډز ډوز دا لاقانونیت او دا چې کوم دی کله یو شان اوچتول کله بل شان او دا په روډونو باندې سپېړې او دا چې کوم دی د خلکو چې کوم دی دا مال او جان تباه کول او دا بدماشۍ ښودل توکاڼې په خلکو باندې ورچول، دا دې مزې اخلي د دې قوم نه. چېرته کفارو ته دومره غصه چا مو نه خوله، چېرته یو هم لیونی نه شو چې ورغلي په کشمیر باندې چې بس زه لیونی شم که اجازت نه م راکوئ، زما ایماني جذبه وئ، لیونی شوی دی څوک داسې؟ یو هم داسې لیونی نه شو، یو کې هم دا جذبه رانغله چې هغه دا هم ویلي چې دا مسلمان رور زما ولې داسې دی. 10,000 کسانو په یو ځای اواز پورته نه کو چې نه مونږ د دې نظام نه چې تاسو مونږ منع کوئ، مونږ وایو مونږ خپل چې کوم دی رونو مدد لزو، اواز پورته کړی دی چا؟ افسوس خبره دا د عزتمندو، خو چې کله ګورې کله به مزدوران وجلي کېږي، کله به چې کوم دی عوام وجلي کېږي، کله به د هغې د کورونو کله په جومات کې دننه هلته وایي ما ته درد پېښېږي ما ته تکلیف پېښېږي، دلته په جوماتونو کې 10 ورځې منځونه نه شوې. لاهور په مسجد رحمت للعالمین کې چې کوم دی 15-14 ورځې منځ نه دي شوې، دی پکې دننه لګیاو لډو تاشې پکې کو، بجلی والا کټ کړې وې، دروازې والا ماتې کړې وې، دته تکلیف دی په دې باندې. او بیا مونږ چې کوم دی په یو تقریر باندې داسې دوکه شو چې هر څه پېښ دومره لوی ظلم چې دی په خپله باندې وي زه قطر نه راشم زه به د دې چې کوم دی حساب کتاب کوم. وزیرانو چې کوم دی علل اعلان ویلي مونږ به دا کوو، دې نه به مونږ یو مثال جوړو. څه چلو شو چاته یاد دي؟ څومره د افسوس خبره د عزتمندو، بیا هم مونږ هم په دې ظالمانو باندې، هم د دې د انصاف په قاتلانو باندې، هم دې د حضور علیه السلام په ګستاخانو باندې کله ولا سپورټ د علماو په ترو ورکو، کله ورته د نام نهادو مشایخو پیرانو په ترو باندې ورکو. هغه انسان په زړه کې معمولي غیرت نه راځي چې زه د یو وخت د ظالم او جابر د هغه چې کوم دی تالی سټ جوړېږم صرف د دې دپاره چې د ده خلاف چې کوم دی یو ماحول ګرم شوی دی، دا ماحول یخ کمه. الله کریم جل جلاله دې موږ د تالی سټو پیرانو تالی سټو مشایخو نه وساتي، د حضور علیه السلام په دین او په ننګ باندې غیرتمندو مشایخو سره د الله زموږ نسبت نصیب کړي. تر څو پورې چې دا غیرت نه راغلی په خلکو کې، ورځ په ورځ باندې بیا زموږ بدقسمتي دا ده چې مونږ بیا هم لکۍ نیولي، مونږ بیا هم لمن نیولي چې نه بس هر څه دې کېږي به. یاد ساته عزتمندو کله مونږ حق چې کوم دی والحق احق ان یتبع، تر څو پورې چې زمونږ چې کوم دی شخصیت پرستی وي، تر څو پورې چې زمونږ هم دقه شیزونه وي په منځ کې زمونږ حالت ټیکېدو والا نه دي. حالت بالا ټیکېږي چې مونږ د حضور علیه السلام په دین باندې غیرت وښایو. عزتمندو په دې مبارکه میاشت کې چې د اولیاو په باره کې ځای په ځای باندې تقاریب کېږي، د الله نه سوال دا دی چې دا هغې اولیاو سره د الله زمونږ ستاسو نسبت نورم مضبوط کړي چې څوک په اصلي معنو کې او په حقیقي معنو کې د حضور علیه السلام د دین خادم وي، او چې څوک محض په دغې جامه کې 2 نمبري 3 نمبري 5 نمبري کوي
او هغه اصلي اولیاء بدنامي. بابا جی مبارک به فرمایل هاي افسوس نن په دوران د جهالت هر ځای جوړ شو د پیرانو تجارت، ځای په ځای پیرانو جوړ کړو دکانونه، خرڅوي په مریدانو عبادت. چې تپوس ته نه د دین د مسلې وکړې نو صاحب بکری ښکاره درته دهشت. مریدان به وایي پاسه بې ادبه د صاحب په مخ کې مکړه مقالت. چرته ته چرته پوښتنه د صاحب نه ای کمبخته ستا دی څومره حیثیت. که په بخت یې زورور ته نه به پاسې ګنې نه به شروغ ته نه اوچت. دا بابا جی مبارک په هغه وخت کې چې لا دا حالت نه و راغلی چې تپوس ته نه د پیر د صفت وکړې د لنګر به کې شروع درته صفت. په جهان کې نن لنګر هسې کمال شو چې وکړو په هر کمال باندې فوقیت. او بیا بابا جی مبارک فرمای پیر هغه دی چې په شرع مستقیم وي. بیا د اصلي پیرانو پیر هغه دی چې په شرع مستقیم وي خبر په معرفت او حقیقت او د اسلام نه قربانېده د پیشه وي. پوهېږئ پرې د اسلام نه قربانېده د پیشه وي. پټ مخ نه کیني په شان د عورت او د سیالۍ قدم مې تل په سپین میدان وي. د حضرت د کلمې ګټې عزت هغه خلق هم نن په جهان شته دی. څو کسان الله ورکړی د همت که یې نوم اخلم خلق به وایي چې طرفدار دی او زما غرض خدای نیک نصیحت. او زه محمد امین خاکروب د هر مسلم یم چې کوي د حضرت د دین خدمت. الله دې زمونږ خو خلکو سره نسبت نصیب کړي. 2 نومبر باندې ما تاسو ته ویلي وو چې عظیم الشان ټول پاکستان لبیک یا رسول الله کانفرنس دی او حالات د ملک تاسو ته پته ده. ځای په ځای باندې کنټینرې ولاړې دي د روډونو بندولو دپاره. ګاډي چې دي هغه نه میلاویږي، ډرایوران یریږي. همدارنګې په ټرین کې مونږ کوشش وکړو چې مکمل ټرین بک کړو، هغه هم هغې نه ورکوي بوکینګ. کوشش به دا کوئ چې کوم دوستان د تلو زما خو تاسو ټولو ته دعوت دی چې موږ سره انشاءالله په دغه کې ضرور شرکت کوئ. نو چې انفرادي طور باندې څوک څنګه ځان رسولی شي په 2 نومبر باندې انشاءالله تعالی کوشش به کوئ مکه سے بدان لاهور ته رسوئ. پوهېږئ دې باندې انفرادي طور باندې څوک څنګه ځان رسولی شي ملګري 2 2 3 3 5 5 په داسې طریقه باندې چې سیف لاړ شي، محفوظ لاړ شي. انشاءالله تعالی مینار پاکستان کې به په 2 نومبر باندې د حضور علیه السلام د عزت او د ناموس دغه عظیم پروګرام چې 3 میاشتې مخکې موږ دا تاریخ ښودلی و، لا د نورو تاریخونه نه وي ښودی شوي. 3 میاشتې مخکې استاد صاحب چې کوم دی موږ میټینګ کړی و، په هغې کې دا اعلامیه جاري شوې وه او دا ټول وخت چې کوم دی دا هر څه حالات هم زموږ کانفرنس ته راورسېدل. خو انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو چې په هر لیول باندې په هر سطح باندې انشاءالله د حضور د عزت او د ناموس اګلا لایحه عمل به چې وي انشاءالله. اب په مینار پاکستان کې حضور امیر المجاهدین حضرت علامه حافظ خادم حسین قبله بابا جی انشاءالله تعالی دامت برکاتهم و فیوزاتهم مولانا ورکوي. تاسو ټولو دوستانو ته مې په دغه کې ضرور د شرکت دعوت دی انشاءالله.